सगुणस्य नागलोकोद्भवस्य शिवानामधेयस्य आञ्जनेयनामधेयस्य नरलम्मानामधेयस्याः बलिचक्रवर्तोद्भवस्य उमाराणीनामधेयस्याः बलरामकृष्णानामधेयस्य हर्षदानामधेयस्याः लीलाकृष्णचैतन्यनामधेयस्य दासमहर्षोद्भवस्य ईश्वरनामधेयस्य पार्वतीनामधेयस्याः आशा ज्योतिनामधेयस्याः लक्ष्मी वासुदेव नामधेयस्य सगुणस्य आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काममोक्ष चतुर्विध फलपुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं मम इह जन्मनि जन्मान्तरकृत बाल्य यौवन कौमार वार्धकेषु जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति अवस्थासु कर्मभिः ज्ञानतः अज्ञानतश्च समस्त पापक्षयार्थं मम जन्म नक्षत्र नाम नक्षत्र जन्मांश नामांश जन्मराशि नामराशि वशाच्च समस्त ओम देवं आत्मानं वक्रतुंड महाकाय गौरी समप्रभा देवी ब्रह्मे देव कर्मकार्येषु सर्वदा श्री महागणाधिपति ओम गणानां भावे कवीना महागणाधिपते नमः हे राजमणीं समर्पयामि महागणाधिपते नमः औपचारिकस्नानं अनिल गणपुण्य संतूर्णि हरिनाम सर्वसामानि एमलोकं स्नानं श्रीगुरु देवेश यदार्थं गणेश्वर महागणाधिपते नमः स्नानं समर्पयामि स्नानं शुद्धागमनीयं समर्पयामि अक्षतोस्कोन्नि समर्पयामि पुष्पं తీసుకుని గంధంలో వద్ది ఆ గంధం స్వామి వారికి చల్లండి శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః తత్పరాంతరాధురాంతా అక్షతోస్కోండి ఆయనే రాజనే రూపారంతు ఇని రాష్ట్రమండలి గానకృష్ణుభాయే మహాగణాధిపతయే నమః అక్షతోస్కోండి గంధస్లోకరం కర్మార్థం సదా పూజా ద్రవ్యాలు పుష్పాలు మూడు కూడా మీ దగ్గర మాంగళ్య వస్తాయి మంగళసూత్రాలు వారి మీద వేసి నమస్కారం చేయండి వేసి ఒకసారి నమస్కారం చేయండి కేవలం కళ్యాణంలో కూర్చున్న వాళ్ళు పసుపు కుంకుమ గంధం అక్షంతరాన్ని కలిపి తీసుకొని వేసి నమస్కారం చేసుకోండి. హర నమ పార్వతీపతై హర హర మహాదేవ హర. సమర్పయామి నమస్కారం చేసుకోండి. పార్వతీపతై హర హర మహాదేవ. सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरि विनाशनम् सर्वं
भवति आयतनवान् भवति आयतनवान् भवति आयतनवान् भवति पानायतनं वेद आयुर्वपानायतनं योगायोरायतनं वेद आपो वै वायोरायतनं एवं वेद आयतनवान् भवति असौ वै आयतनवान् भवति आयतनवान् भवति आयतनवान् भवति आयतनवान् भवति आयतनवान् भवति योपायतनं वेद हे राजवैश्रवणाय ॐ तत्ब्रह्मा ॐ तदात्मा स्वमिन्द्रस्त्वं रुद्रस्त्वं विष्णुस्त्वं ब्रह्मत्वं प्रजापति तदापाप्रोज्योतिरसोमृतं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो विष्णवे जगन्निर्भवति यज्ञो वै विष्णुः प्रजावान् भगवान् भवति चन्द्रमादावान् विश्वं भगवान् भवति एवं वेद अपामायतनं वेद आयतनवान् भवति आयतनवान् भवति आयतनं वेद आयतनवान् भवति आयतनं आयतनवान् भवति वेद पानायतनं वेद आयतनवान् भवति आयुर्वपानायतनं आयतनवान् भवति योगायोरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै वायोरायतनं आयतनवान् भवति एवं वेद आयतनं वेद आयतनवान् भवति असौ वै आयतनवान् भवति आयतनं वेद आयतनवान् भवति आयतनवान् भवति एवं वेद आयतनं वेद आयतनवान् भवति वै नक्षत्रारामायतनं आयतनवान् भवति एवं वेद योपायतनं वेद आयतनवान् भवति प्रत्यंश्वरो वैश्वरो दधातु हे राजवैश्रवणाय महाराजाय नमः ॐ तत्ब्रह्मा ॐ तद्वायुः ॐ तदात्मा ॐ तत्सत्तारस्त्वमिन्द्रस्त्वं रुद्रस्त्वं विष्णुस्त्वं ब्रह्मत्वं प्रजापति तदापाप्रोज्योतिरसोमृतं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो विष्णवे जगन्निर्भवति यज्ञो वै विष्णुः यज्ञैवान्ततः प्रतिष्ठति प्रजोति विष्णवे स्वाहा यज्ञाय स्वाहा स्वाहेति नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् హరోం హర శరవణ భవ ఆషాఢమాస ఆడికృతిక మహోత్సవములు శ్రీ వల్లి దేవసేన సమేత సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వారి దేవాలయంలో నిన్నటి నుంచి మొదలయ్యాయండి. అలాగే 8వ తారీఖు వరకు ఉంటాయి. నిన్న ఉదయం స్వామివారికి సుప్రభాత సేవ ఇలాంటి మొదలగు కార్యక్రమాలు అయినాయి, అభిషేకాలు జరిగినాయి. నిన్న సాయంత్రం కూడా ఇక్కడ గరుడ సేవ సమితి వారిచే భజన కార్యక్రమం అయింది.
ఈరోజు ఉదయం స్వామివారికి అభిషేకాలైనవి. అలాగే ఈరోజు సాయంత్రం స్వామివారి దివ్య కళ్యాణం జరిగింది. అత్యంత వైభవంగా జరిగింది. క్రితం 3 సంవత్సరాలు బాగానే చేసాం. అలాగే ఈ సంవత్సరం ఇంకా బాగా చేయాలని పట్టుదలగా ఉన్నాం. స్వామివారి కరుణా కటాక్షాలు మా అందుండి ఈరోజు కూడా కార్యక్రమం పూర్తయింది. అలాగే రేపు సాయంత్రం విమాన కావిడి సేవ జరుగుతుందండి. ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి ప్రతి ఒక్కరూ విచ్చేసి స్వామివారి కార్యక్రమాన్ని జయప్రదం చేయవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాం. అలాగే ఎల్లుండి స్వామివారికి అన్నదాన కార్యక్రమం జరుగుతుంది. ఆ రోజు స్వామివారి కార్యక్రమాన్ని జయప్రదం చేయవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాం. అలాగే మరుసటి రోజు ఉదయం శ్రీ విజయ గణపతి ఆలయం బైపాస్ రోడ్ నందు స్వామివారి కావడి సేవ ఉత్సవం జరుగుతుంది. అలాగే ఈ కావడి సేవలో పాల్గొన్న భక్తులు ఉదయం 6 గంటలకే వచ్చి కావడి తీసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. ఇంకా ఎవరికైనా కావడి కావాలంటే మా గుడి దగ్గరకు వచ్చి ఇక్కడ కమిటీని సంప్రదించి తగిన రసీదు తీసుకోవాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం. అరోహర శరవణభవ శ్రీ వల్లీదేశ్వర శరవణభవ శ్రీ వల్లీదేశ్వర సమేత సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి ఆలయంలో గత 4వ తారీఖు నుంచి 8వ తారీఖు వరకు ఆడి కృతిక మహోత్సవాలు జరుగుతున్నవి. అలాగే నిన్న కార్యక్రమం ఎంతో విజయవంతంగా పూర్తయింది. అలాగే వాళ్ళ స్వామివారి దివ్య కళ్యాణం బాగా జరిగింది. రేపు మార్నింగ్ పొద్దున్నే ఆషాఢ మాసం లేడీస్తో రేపు స్వామివారికి ఆషాఢం సారి ఒకటి ఉంది మార్నింగ్ 11ంటికి. అలాగే ఆ తర్వాత హోమం ఒకటి ఉంది రేపు మార్నింగ్. రేపు ఈవినింగ్ మన కన్నికా పరమేశ్వరి గుడి దగ్గర నుంచి విమాన కావడి సేవ అని, అది తమిళనాడు తర్వాత ఓన్లీ మన బందర్లోనే ఈ గుళ్ళోనే స్టార్ట్ చేయడం జరిగిందండి. దాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ వచ్చి చూసి తరించాలని కోరుకుంటున్నాము. ఆ ప్రోగ్రాం విజయవంతం చేయాలని కోరుకుంటున్నాం. అలాగే మరుసటి రోజు మార్నింగ్ మన 3 స్తంభాలు విఘ్నేశ్వర స్వామివారి నుంచి కావిడి సేవా కార్యక్రమం ఉంది. అదే రోజు రేపు మధ్యాహ్నం అన్నదానం ఒక 3000 మందికి అన్నదానం జరుగుతుందండి. ప్రతి ఒక్కరు అన్నదానానికి విచ్చేసి స్వామివారి తీర్థప్రసాదాలు తీసుకోవాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం. అలాగే మొత్తం బందర్ పుర ప్రజలు అందరూ రావాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. దానికి హరోం హర.